ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, याद रखी ये वार दोबारा नहीं मिलना। ये तेनों परमात्मा ने एक अवसर दिता है ते बा मुश्किल नाल मिले है। इदू वड्डा होर तेनों कोई मौका नहीं मिल सकता। मनुख जिहड़ा शरीर आपां लैके बैठे हैं, ये बहुत समा लगा। एक अमीबे तो शुरू करके कच्छ मच्छ गुरीला चिंपैंजी ये बांदरां तक जांदा ऐसता इहदियां जिहड़ियां अगलियां लत्तां सन, ये पिछलियां लत्तां ते खलोना शुरू हो गया ते विकास करदा अज इत्थों तक पहुँच गया। पर धर्म ये गल कहंदा है कि इस दी जिंदगी दा मकसद केवल पदार्थवादी नहीं, इस दे जीवन दी मंजिल केवल पदार्थां दे भोग नहीं, इस दे जीवन दी मंजिल केवल संसारक पदार्थां दी प्राप्ति नहीं। इस विच सच्चे ने अपनी जोत टिकाई है ते इस दी आत्मा ने विकास करदियां केवल मनुखा जन्म विच परमात्मा विच अभेद होना। इस्लाम भी ते ईसाईयत भी खास करके कि बंदे दी मौत हो जाती है, उन्होंने कब्र भी दफना दिता जाता है। क्यामत वाला दिन आवेगा जी ते पैगंबर जिहड़ियां पाक रूहां ने उन्हां दी सिफारिश होवेगी। पाक रूहां नूं जिहड़ी थां है वो सच एवे बहिश्त विच मिलेगी। जिन्हां ने कर्म नहीं चंगे कीते उन्होंने जहन्नम मिलेगा, जां उन्होंने दोजक भी सटिया जाएगा, उन्होंने दोजक की पीड़ा मिलेगी। पर जिन्हों ने अमल चंगे किए ने उन्होंने थां बहिश्त विच मिल जाएगी। आ जिहड़े रुख ने जिहड़े आ बाहर बनस्पति है, महाराज कहते साडा जिहड़ा असला है, साडी अंदर वाली जिहड़ी आत्मा है, जदों विकसित नहीं सी, इन्हां रुखां बिरखां दी बनस्पतियां दी जून विचों भी निकल के आई है। कई तरह के पशुओं के जिहड़े शरीर सानूं मिले आ, उन्हां शरीरां विचों भी ये साडी आत्मा निकल के आई है। भी पता नहीं कदों दे आपां सफ़र करदे आए हैं। ते सियाणे ये भी कहिंदे आ कि पिछले जन्मां दे संस्कार साडे अंदर ने वो प्रगट हुंदे ने। कुत्ता बिरती प्रगट हो जाती है, बांदर बिरती प्रगट हो जाती, हाथी वाली बिरती प्रगट हो जाती है। अगले जन्म की सिरजना किवें हुंदी है, किवें अगला जन्म जिहड़ा वो बनदा है। क्या जांदा भी अंतले समय साह निकलदियां मौत कह लो, जिस पासे बंदे दा ख्याल होवेगा, जेड़ी एदे तुर अंत कॉन्शियस माइंड विच सब कॉन्शियस माइंड च जो कुछ होवेगा वो बंदे दे अंदरों निकलेगा। प्यारे चेते रखो, जो कुछ चेते करेगा अगला जन्म उदों ही बनिया होया है। जिदे नाल तेरा सब कॉन्शियस माइंड जुड़िया है, जेड़ा ख्याल मर लग्या तेरे अंदर पैदा हो गया। गुरु नानक साहब कहते अगां तैनूं मिलने वाला है। अंत काल जो लक्ष्मी सिर में सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै। ये आवागौण है, सर्प जोन वल उतरै। अक्सर तुसी देखोगे, एक झूठ नहीं जी, सप खजाने उत्ते बैठे मिलते हैं। हजूर ने इत्थे क्या पता नहीं किन्ने क जन्म कीड़ियां ते पतंगियां दे रूप विच बतीत कीते, किन्ने क जन्म मच्छियां हाथियां ते खरना दे शरीर धारण कीते। आकाश विच उड्डण वाले अनगिनत पंछी ने, पता नहीं उन्होंने कई पंछियों के रूपों ये अंतर वाला आत्मा उडारी मारता रहे। वो जीव जिन्हों का पैर कोई नहीं, मुँह है, पूंछ है, सिर्फ धरती उत्ते रेंग के चलते पे, आप उन्होंने जूना विचों भी निकल के आए। आ मौका परमात्मा ने तेन दिता है, तू इस जामे विच रब नूं मिल सकना। अगे मैं बेनती करांगा, यही जामा क्यों? पशु पंछी ने, जानवर ने, बंदे ने पता नहीं किन्ना कुछ खपा दिता है ते इस दा ढिड देखो जाए, इस तंदूर विच पता नहीं किन्ने को खप गए। जे उन्होंने पुछ के देखो इहदे हक च कदी वोट पाणगे भी सब तो चंगा। महाराज कहते सवेर तो शाम तक उन्होंने इन्नियां प्राणियां पैंदियां ने। वो बंदिया तू तां श्रेष्ठ है, रब ने जन्म दिता है, नहीं तो बल्द बन गया, बगानिया ने तैनूं खलां विच जोना है। जिन्ने बंब जिन्ना असला बंदा इस धरती ते रख के बैठा है ना, ये किसी शेर तो डरदा थोड़ा बनाया। ये थोड़ा क्या भी समुद्र च मच्छियां उन्हां तो डर लगता है, नहीं बंदे नूं बंदे तो डर लगता है। पुछदे हुंदे सन कि जदों तीसरी वर्ल्ड वार होवेगी, तीजा विश्व युद्ध कैसा होवेगा? उन्हें कहा सी चौथा कदी नहीं होवेगा। उन्हें कहा भी ये क्यों, असी तीसरे बारे पूछ रहे हैं, तुझे चौथे बारे? वो कहता जिन्ना कुछ बंदा बना बैठा है ना, इहदे नाल धरती सारी खत्म हो सकती है। इंसान जदों बेमुख हो जाए, किरदार तो डिग जाए, परमात्मा तो इनकारी हो जाए, उन्होंने तो इत्थों तक शब्द वरत्या, कहने लगे सूकर जोन माड़ी है,
पर साकत नालों तां सूकर भी चंगा है। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਗੰਦਗੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਖਸਲਤ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾ। ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੁਰਤ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਭਗਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਉਦਰ 'ਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚੇਤਨਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਏ ਬੰਦਗੀ ਅਵੁਰਦ ਦਰ ਵਜੂਦ ਮਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਂਗ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਵਗਰ ਨੇ ਜ਼ੋ ਕੇ ਚੁਨੀ ਆਮਦਨ ਨਾਬੂਦ ਮਰਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤਨ 'ਚ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਆਤਮਾ ਮਿਲੀਏ, ਬੀਜ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੰकुर ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਗੋਲ ਕੇਵਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਕਬੀਰ मानस जन्म दुलंब है, होए न बारे बार। ज्यों बन फल पाके भुए गिर है, बहुर न लागै डार। कबीर मानस जन्म दुलंब है, होए न बारे बार। ज्यों बन फल पाके भुएंगी रहे, बहुर न लागै डार। परम सन्मान योग जुगो जुग अटल साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर संध्या दे गुरमत दीवान दी आप जी हाज़री भर रहे हो। अमृत गुरबाणी कीर्तन आप जी ने सरवण कीता है। कीर्तन दी समाप्ति विच परमेश्वर दे सन्मुख ये बेनती है कि हे मालिक, आप जी रहमत करो, फजल कृपा करो, मेरा गुण अवगुण ना कोई विचारियो। कृपा विच गुण अवगुण वेखे ही नहीं जाते। कृपा तो सुधा पार ब्रह्म परमेश्वर दा अपना प्यार है, मोहब्बत है। कृपा विच सिर्फ तरस ही करता है, जीव दे कर्मां दी गिनती मिनती नहीं करता। अज भगत कबीर साहब जी का 30वां श्लोक जो है, इस दा पाठ आप जी ने सरवण कीता है। जो विचार अधीन श्लोक है, इस दे पहला अखरी अर्थ ने कबीर
ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਨਸ ਹਵਾ ਪੱਖੇ ਦਰ ਕਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਗਏ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ, ਜਿਸ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ। ਦੁਲੰਭ ਕਹਿ ਲੋ, ਦੁਰਲੱਭ ਕਹਿ ਲੋ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੈ ਬਾਰ, ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਛੇਤੀ ਤੈਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਝ ਗਏ ਆਪਾਂ ਜੀ, ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਹੈ ਬੜਾ ਦੁਰਲੱਭ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜੀ? ਫਰਮਾਇਓ ਨੇ ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੂਏ ਗਿਰਹਿ। ਜਿਉਂ ਦਾ ਅਰਥ ਜਿਵੇਂ, ਬਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਜੰਗਲ। ਉਂਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਿਖੈ ਬਨ ਫੀਕਾ ਤਿਆਗ ਰੀ ਸਖੀਏ, ਨਾ ਮਾ ਰਸ ਪੀਓ। ਇੱਥੇ ਬਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰਾਂਗੇ ਜੰਗਲ। ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਫਲ ਨੇ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪੱਕ ਗਏ ਭੋਏ ਗਿਰਹਿ। ਭੋਏ ਦਾ ਅਰਥ ਜ਼ਮੀਨ ਧਰਤੀ, ਤੇ ਗਿਰਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਰੇ ਨੇ ਬੌਰ ਨਾ ਲਾਗਹਿ ਡਾਰ। ਬੌਰ ਦਾ ਅਰਥ ਦੁਬਾਰਾ, ਨਾ ਲਾਗਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ, ਤੇ ਡਾਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀ ਟਾਹਣੀ, ਡਾਲੀ, ਸ਼ਾਖ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰੈ ਬਾਰ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਰਤ ਪਰਤ ਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪਾ ਕੇ ਭੂਏ ਗਿਰੈ, ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਫਲ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਨੇ, ਪੱਕ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣ। ਬੌਰ ਨਾ ਲੱਗੈ ਡਾਰ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਇਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ, ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ। ਸਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਇੰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਚਲੋ ਡਾਰਵਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਅਮੀਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਕੱਛ, ਮੱਛ, ਗੁਰੀਲਾ, ਚਿੰਪੈਂਜੀ, ਇਹ ਬਾਂਦਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਐਸਤਾ ਐਸਤਾ ਇਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਸਨ, ਇਹ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨੇ ਆ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜੀਵ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ, ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ, ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਅੰਤਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਤਮਾ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਕਰਦੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰ ਧਰਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੇਵਲ ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੇਵਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਭੋਗ ਨਹੀਂ,
ਇਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਟਿਕਾਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਪਈ। ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਦੋਨੋਂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਬਰਾਨੀ ਪੱਛਮ ਦੇ ਮਤ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਹੈ, ਅਸਾਈਅਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਵੀ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਈ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਨਮ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਉੱਤਮ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿ ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਤੇ ਅਸਾਈਅਤ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਬਰ ਵੀ ਦਫਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਆਮਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਪੈਗੰਬਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਕ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਇਹ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਵੇਖੋ ਕਰਮ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕੋ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਹੰਨਮ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਵੀ ਸੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਜ਼ਖ ਦੀ ਪੀੜਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਬਹਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਬ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਇਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੀ ਕਰਦੀ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਨੇ ਹਾਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਜ ਇਸ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਆਵਾਗਾਉਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਆਖਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੀ ਲਿਖਤ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਬੋਲ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਤ ਕੇਰਾ ਕਿੱਦੂ ਥਾਉ ਹਮ ਆਏ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ, ਕਿੱਥੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਤੁਰੇ ਆ। ਇਹ ਮਾਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਸਾਡੀ, ਇਹ ਪਿਤਾ ਕਦੋਂ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ, ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੈ। ਕਤ ਕੀ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਤ ਕੇਰਾ ਕਿੱਦੂ ਥਾਵੋਂ ਹਮ ਆਏ, ਅਗਨ ਬਿੰਬ ਜਲ ਭੀਤਰ ਨਿਪਜੇ ਕਾਹੇ ਕੰਮ ਅਪਾਏ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀ ਅਗਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਨ ਬਿੰਬ ਜਲ ਭੀਤਰ ਨਿਪਜੇ ਕਾਹੇ ਕੰਮ ਉਪਾਏ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਕਹੇ ਨਾ ਜਾਣੀ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰੇ। ਹੁਣ ਅਗਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਆਪ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਕੇਤੇ ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ, ਕੇਤੇ ਪਸ਼ੂ ਉਪਾਏ, ਕੇਤੇ ਨਾਗ ਕੁੱਲੀ ਮੈਂ ਆਏ, ਕੇਤੇ ਪੰਖ ਉਡਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰਕ ਬਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆਤਮਾ ਆਵਾਗਾਉਣ। ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਅਰਥ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਵਾਗਮਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਇਆ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਆਇਆ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਵਾਗਾਉਣ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੀ ਇਹ ਨੇ, ਆਇਆ ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਨ ਕੇਤੇ ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਹਰ ਬਨਾਸਪਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਦੀ ਬਨਾਸਪਤੀਆਂ ਦੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਰੁੱਖ ਬਿਰਖਾਂ ਚੀਨੇ, ਕੇਤੇ ਪਸ਼ੂ ਉਪਾਏ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਕੇਤੇ ਨਾਗ ਕੁੱਲੀ ਮੈਂ ਆਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਹੈ, ਕਿਸਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਕੇਤੇ ਪੰਖ ਉਡਾਏ। ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸੁਣਿਓ। ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਤੇ ਰੁੱਖ ਬਿਰਖ ਹਮ ਚੀਨੇ, ਦੂਜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੇਤੇ ਪਸ਼ੂ ਉਪਾਏ, ਕੇਤੇ ਨਾਗ ਕੁੱਲੀ ਮੈਂ ਆਏ, ਕੇਤੇ ਪੰਖ ਉਡਾਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ
अंडज, जेरज, सेतज ते उत्पज। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ मैं अर्ज करांगा उत्पज, जेरज ते अंडज का जिक्र किया गया। जदों असीं पढ़ रहे हैं केते रुख बिरखम चीने, ये उत्पज खानी है कि जेड़े पशु वनस्पति है धरती विचों उत्पन्न हुई है, ते दूसरे पासे असीं पशु नूं आपां जेरज विच रह के जाएंगे। ते बेनती करांगा जेड़े नाग ते पंछी ने ये अंडज दे विच आ जांदे। महाराज कहते हैं कि भाई केते रुख बिरखम चीने, केते पशु उपाए, केते नाग कुली में आए, केते पंख उड़ाए, पता नहीं किन्ना कु जन्म आ पंछियां दे रूप च उठते रहे। हुण थोड़ा जिहा होर असीं बाणी चो एक होर देखांगे। पहला मैं सिर्फ इन्नी बेनती कर लिया भी पता नहीं कदों दे आपां सफ़र करदे आए आ, ते सियाणे ये भी कहंदे आ कि पिछले जन्मां दे संस्कार साडे अंदर ने वो प्रगट हुंदे ने। कुत्ता बिरती प्रगट हो जाती है, बांदर बिरती प्रगट हो जाती है, हाथी वाली बिरती प्रगट हो जाती है। हुण एक शब्द तुहानूं सब नूं चेते है, वो शब्द है कि जदों आप पाठ करदे हो सूही राग च गुणवंती, ए जो दिसै गुरसिखड़ा तिस निव निव लागू पाए जी, वो गुणवंती है ना जी, सलेख सररेख। हुण उहदे विच एक बचन है, हौं आया दूरों चल के। साडे विद्वान पुरुषों ने ये अर्थ दूरों का आ धरती का दूर आना नहीं कि मैं 10 मील तो आया, मैं 50 मील तो आया। हाँ दूरों आया चल के, हाँ का अर्थ है जेड़ा आत्मा मेरे शरीर दे विच चेतना जड़ी है गुरसिखा, ये अज का नहीं पता नहीं किन्ने कु जन्मां दा सफ़र करदा करदा मैं दूरों चल के आया। हाँ आया दूरों चल के, मैं तकी तो शरणाए जियो, मैं आशा रखी चित में मेरा सबो दुख गवाए जी। एक होर बचन पढ़ दे, मोए परदेसन दूर ते आई, ये देश मेरा नहीं, मैं किन्नी दूर तो सफ़र करदा आ रहा। एक आप जी अष्टपदी पढ़ दो, फिरत प्रभ आए, पता नहीं किन्नी दूर तो घूमद्या आप आए हैं। हुण आ जिहड़ा शब्द है ये बिल्कुल विकास वाली थ्योरी दे नेड़े ढुकदा है। किवें? वो शब्द है मर कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म खैबर ब्रिक जोयो, चिरंकाल ए देश संजरिया मिल जगदीश मिलन की बरिया। कई जन्म महाराज कहते सैल गिर किरिया, कई जन्म गर्भ हिर खिरिया। हुण आ जेड़े बेनती करांगा ये भी तो एक विकास है। कई जन्म पै कीट पतंगा, ते डार्विन भी ये कहता है कि छोटे छोटे कीड़ियां तो झिल्ली तो गल शुरू करते हैं। तो महाराज गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं एक जन्म नहीं, ये नहीं कह एक जन्म, कई दी तो प्यारे हो गिनती कोई नहीं। एक केते ते एक कई, यदी कोई गिनती नहीं। पता नहीं किन्ने कु जन्म आ जिहड़ा मेरे तुहाडे विच आत्मा जो गुरमत कह रही है, क्योंकि पूर्व का धर्म गीता नूं मनदी है जी आवागौन। मैं कल जिहड़ा शब्द कहा सी सिर्फ प्रमाण दिता सी, वो मैं अज अगे बेनती करके जानी है कि अगले जन्म की सिरजना किवें हुंदी है, किवें अगला जन्म जिहड़ा वो बनता है। ये भी मैं कल थोड़ा जिहा इशारा करके गया सा, पर वो बड़े डूंघे अर्थ ने। हजूर ने इत्थे क्या पता नहीं किन्ने क जन्म कीड़ियां ते पतंगियां दे रूप विच बतीत कीते। कई जन्म गज मीन कुरंगा, गज का अर्थ हाथी, मीन का अर्थ मच्छी, कुरंग का अर्थ हिरन। किन्ने क जन्म मच्छियां हाथियां ते खरना दे शरीर धारण किए। कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो। सिर्फ पंखी क्या है? पंछियां दी एक किस्म थोड़ा जी, आकाश विच उड्डण वाले अनगिनत पंछी ने। पता नहीं उन्हां कईयां पंछियां दे रूपां च ये अंतर वाला आत्मा उडारी मारता रहा। महाराज शब्द वरत रहा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, जिन्हों महाराज ने कहा केते ना कुली माए। पता नहीं किन्ने को जन्म आ टेढ़ियां मेढ़ियां जूना जिन्हां दे पैर कोई नहीं। ना कुली का मतलब वो जीव जिन्हां दा पैर कोई नहीं, मूँह है, पूंछ है, सिर्फ धरती उत्ते रेंग के चलते पे, आप उन्हां जूना विचों भी निकल के आए। कई जन्म पंखी सर्प उपाए महाराज कहते हैं। कई जन्म पै कीट पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म खैबर बृक्ष जोयो। किन्ने को जन्म घोड़ियां दियां जूना च, किन्ने के जन्म जिन्हें बलदां दी जूना च। अगे फिर सतगुरां ने कहा चिरंकाल, बहुत लंबा समा लग गया, इस करके दुर्लभ है। चिरंकाल अज दा नहीं, किन्ना समा लग गया। चिरंकाल ये देश संजरिया, ये जिहड़ी देह तू लैके बैठा, मैं तां तुहानूं बेनती की
कि अज दा तर्कवादी ज्ञान ये कह रहा है कि पुरानियां गल्लां ने, ये पुरानी मनावत है। पर मैं एक तुहानूं बेनती करा, जिस रब नूं भी मानदे पए ये भी तां सब तो पुरातन है नित नवां ही है, तां सब तो पुरातन है भी। महाराज जी ने ते शब्द वरते चिरंकाल ए देह संजरिया, पर अगली थोड़ा जिहा फर्क पा दिता कि देही का मतलब केवल विकास करके इंद्रियां का भोग नहीं, मिल जगदीश मिलन की बरिया। आ मौका परमात्मा ने तेन दिता है, तू इस जामे विच रब नूं मिल सकना। अगे मैं बेनती करांगा, यही जामा क्यों, ये क्यों श्रेष्ठ है पशुआं तो, क्यों श्रेष्ठ है पंछियां तो, ये क्यों श्रेष्ठ है बाकी जूना तो। महाराज कहते चिरंकाल ए देह संजरिया, मिल जगदीश मिलन की बरिया, ये समा तेन मिले। अगली होर गल, कई जन्म सैल गिर करिया। आ जिहड़े पत्थर ने इनू भी गुरु ग्रंथ साहब ने जून मन्निया। आ जिहड़ियां पहाड़ियां ने उच्चियां उच्चियां, गुरु ग्रंथ साहब मुताबक ये भी जून है। कई जन्म सैल गिर करिया, कई जन्म गर्भ गिर करिया। पता नहीं किन्ने कु जन्म तेनू शरीर ही नहीं मिलिया, माँ के गर्भ के विच छीण हुंदा रहा। इहदा मतलब गर्भ भी वो एक जोनक है जिहड़ी भोग के बंदा खत्म हुंदा रहा। महाराज जी ने शब्द वरते जी कि किन्ने जन्म हो गए। हुण इत्थे एक होर बेनती है, ये बंदा दूजियां जूनां तो श्रेष्ठ क्यों है। उंज वैसे मैं अज मन च सोच रहा सा, प्यारा सिंह पदम उन्हां दी किताब है गुरु घर, ये वाहिगुरू जी वो जरूर मिले तो पढ़ियो, मिले किताब तो पढ़ियो, क्योंकि जिस विद्वान ने खोज की उसका जिक्र करना चाहिए। वो कहते ने डेमोक्रेसी है साडे धर्मात्मा सी। गुरु साहब जी कहते हैं भी 84 लख जोन सुबाई, मानस को प्रभ दी वडियाई। ये बंदे नूं वडियाई दिती, बाकी 84 लख जूनां। हुण इस मसले च पै जाना जी, ये भी बड़ा समा चलदा रहा। 84 लख जोन हुंदी नहीं, दूजे कहंदे सन हुंदी है जी। मैं एक बेनती करांगा, जे सतगुरां ने बिंब वरते ने ना कि 84 लख जोन हुंदी है, इनू अनगिनत विच लै जाना है। हुण मैं एक प्रमाण दिता भी 4 खाणियां ने, अंडज, जेरज, सेतज ते उत्पज। अंडज का अर्थ है जिहड़े जीव आंडे तो पैदा होए। जेरज का अर्थ आपां सुनिया जिवें जेर तो मनुख ते पशु। सेतज का अर्थ है जिहड़े पसीने तो पैदा होए। उत्पज का अर्थ है जिहड़े धरती तो बनस्पति उपजी। हुण जे मैं इस गल नूं बहस करी जां जी, सिर्फ 4 ने, सिर्फ 4 ने। नहीं प्यारिओ, गुरबाणी ते इस तो अगे कहंदी केतियां खाणी, केतियां बाणी, केते पात नरिंद। पता नहीं किन्नियां कु ने। इस प्लैनट उत्ते 4 खाणियां मन सकने आ। ये अर्थ ये प्लैनट कला संसार नहीं। तो तुहाडे पढ़े लिखे सज्जन सानू दसदे हुंदे ने कि साइंस ये गल कह रही है कि जिस धरती ते आपां रह रहे हैं, इस धरती दी पूरे ब्रह्मांड जो कुछ परमात्मा ने सिरजे इहदी इन्नी हस्ती है जिवें मीलां पर बीच होवे समुंदर दा बीच, ते उस बीच उत्ते एक निक्का जिहा रेत दा कण पिया होवे ना, जिन्ना को रेत दा कण इन्नी को धरती है। ते इस रेत दे कण उत्ते बैठा बंदा दावा करी जांदा है कि जो कुछ मैनू समझे परमात्मा ने कोई बनाया। नहीं प्यारिओ, ओदी रचना आश्चर्य है। मैं तो एक दिन कहा सी, तेरा दाने कीमत ना पवै तिस दाते कौन शुमार। तेरी प्यारिओ कुदरत का कोई अंत नहीं पा सकता, तो जिहड़ा कुदरत का अंत नहीं पा सकता वो कादर का अंत पा सकेगा? उसका कोई अंत नहीं। मैं फिर उस विषय पर आउण लगा वां कि मनुख ने, महाराज ने कहा भी ये श्रेष्ठ है, उत्तम जन्म है। भाई गुरदास साहब ने कहा उत्तम है। पर जे दूजियां जूनां तो पूछो, ये उत्तम है। सब तो ज़्यादा दूजियां जिन्हां नूं जे किसे समेटिया तो बंदे ने समेटिया है। मैं फिर बेनती करा, वो साडे हक च नहीं बोलणगे। किन्ने कुछ चंगे पंछी बंदे ने धरती तो खत्म कर दिते, किन्ने कुछ चंगे पशु खत्म कर दिते, किन्नी बनस्पति रोज़ कट्टी जा रही है। हाए तो भी जोन आपां मैं कह के आया, पशु पंछी ने, जानवर ने, बंदे ने पता नहीं किन्ना कुछ खपा दिता है। तो इसका ढिड हो जाए इस तंदूर विच पता नहीं किन्ने को खप गए। जे उन्होंने पूछ के देखो ये हक च कभी वोट पाणगे भी सब तो चंगा। हालांकि गल अत कथनीय होने वाली नहीं, पर फिर भी मेरी बेनती है जी, ये श्रेष्ठ क्यों है, ये मनुख जिहड़ा श्रेष्ठ क्यों है। ये संबंधी प्रोफैसर प्यारा सिंह पदम जी ने 5 नुकते दिते ने, तो मैं उन्हां दा जिक्र तां कीता है जी। फिर मैं रिपीट कर लगा कि ज्ञान का आदान प्रदान है, ज्ञान का कोई अंत नहीं। चोरी कली पैसे दी हुंदी,
ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਵੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕੌਮੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਪਦਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 5 ਨੁਕਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੱਖੇ ਵੀ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਜੇ ਕਹੋ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਨ ਨੱਕ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੁੰਘਣ ਕਰਕੇ, ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦੇਖਣ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੰਦਾ ਨੱਕ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਅੱਗੇ, ਜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗਾ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਤਰਨੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁੰਘਣਾ, ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ, 3 ਗੱਲਾਂ, ਨੱਕ ਕਰਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੀਭ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਜੂਨਾਂ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨੀ ਦਿੱਖ ਤੋਂ, ਆਸਾਨੀ ਸੁਣ ਤੋਂ, ਇਨਸਾਨੀ ਨੱਕ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਅਰੇ ਸੁਣਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਹ ਚੇਤਨਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੇਤਨਾ ਵਿਕਾਸ ਵੱਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਤੜਵ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਅਰਜ਼ ਸੁਣਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਕੌਣ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੌਣ ਨੇ। ਡਿਮੈਂਸ਼ੀਆ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੀ ਕਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਚੇਤਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਧੀ ਨਾਲ ਵਿਹਾਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਾਈਫ ਨਾਲ, ਪਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਖਿਮਾ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨਾ, ਪਸ਼ੂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਚੇਤਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੇਤਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬੇਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਦਾਦੀਆਂ, ਨਾਨੀਆਂ, ਮਾਸੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਚੇਤਨਾ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਚਿੰਤਨ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਸ਼ੇਰ ਤਾਂ ਪਿਛਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਕੜਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸ਼ੇਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਜੀ ਨੇ ਚਾਦਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜੀ ਸੋਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨਲਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਲਵਾ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨਲਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨਾ ਲਿਖਿਆ, ਵਨੀਤ ਨਲਵਾ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਂ ਉਸ ਬੱਚੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਨਲਵਾ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਨਲਵਾ ਪਦਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਨਲ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਲਵਾ ਤਾਂ ਬਣਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਪਈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇ। ਰਾਜੇ ਨਲ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਲਵਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆ ਨਾ, ਸੈਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਨੇ, 84 ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੁੱਤਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੂਗਾ? ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਹਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੱਤੇ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਸਿੰਗਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਲਤਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਛੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਸ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਮਰਦਾ ਮਾਰਾ ਕਮਰੇ ਦੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਲੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ, ਤਾਕਤ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਵਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕਹੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਕਿਨ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਾਂ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ 8 ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀ ਸਰੀਰ 'ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮੋਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਬਲ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਨਹੀਂ।
ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੇਤੇ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ, ਚਾਰ ਪਾਂਵ ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਆ ਤਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਆ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਚਾਰ ਪੈਰ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲਗਾ, ਪੰਜ ਬਿੰਦੂ ਨੇ, ਪੰਜ ਨੁਕਤੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਇਨਸਾਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦਿਮਾਗ ਜੋ ਹੈ, ਬੈਲ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਚਾਰ ਪੈਰ ਹੋਣ ਤੇਰੇ, ਦੋ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਮੂੰਹ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅੰਦਰ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੋਲੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਚਾਰ ਪਾਂਵ ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ। ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ, ਆ ਤੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਤਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਛੀ ਕੋਲ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਪੇਟ ਪਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਕੋਲ ਲੱਤਾਂ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਥੱਲੇ ਲਤਾੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜੀਭ ਕੋਲ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਪਾਂਵ ਦੋਏ ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਣ ਗਾਏਗਾ? ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਠੇਂਗਾ ਪਰਖ ਹੈ, ਤਬ ਕਤ ਮੂਡ ਲੁਕਾਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਡਾਂਗ ਮਾਰੇਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਸ਼ੂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਗਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਲੱਤਾਂ ਤੇ ਸੋਟੇ ਮਾਰਨੇ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਰੀ ਜਾਣੇ। ਉਹਨੇ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਦਰਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਠੇਂਗਾ ਪਰਖ ਹੈ, ਤਬਕਤ ਮੂਡ ਲੁਕਾਈ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਨ ਬੈਲ ਬਿਰਾਨੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੇਗਾਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਧੀਨ, ਪਰਾਏ ਦੇ ਅਧੀਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਨਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਬੇਗਾਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਬੈਲ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਰਾਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰ ਅਧੀਨ। ਇਹ ਅਰਥ ਠੀਕ ਨੇ, ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਸਮਝਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਾਤਲ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਥਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਮਾਜਿਕ ਰਸਮ ਕਹਿਣਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਘੋੜੀਆਂ। ਹੁਣ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਜੀ? ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕਲਚਰ ਘੋੜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣੇ? ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜੰਪਲ ਇੱਥੋਂ ਦਿਨ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਤੇਜਣ ਜੀ ਰਾਮ ਉਪਾਈਆ ਰਾਮ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਬੜਾਂਸ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਘੋੜੀਆਂ ਕਹੀਆਂ, ਘੋੜੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ। ਪਰ ਪਿਆਰਿਓ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਘੋੜੀਆਂ ਉਸ ਕਲਚਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ ਜਿਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਕਿ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਸੁਹਾਗ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਘੋੜੀ ਤੇ ਸੁਹਾਗ 'ਚ ਫਰਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਘੋੜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅਲਾਹਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਅਲਾਹਣੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਕੀ ਜੀ? ਅਲਾਹਣੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਉਸ ਮਰੇ ਮਰਗ ਦੀ ਰਸਮ ਨਾਲ। ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਆਹ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਅਲਾਹਣੀਆਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੌਤ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਤਰਜਾਂ ਉਹ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਹਰ ਬਿਨ ਬੈਲ ਬਿਰਾਨੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਗਾਨਾ ਬਲਦ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਬਗਾਨਾ ਕਿਉਂ? ਪਰ ਅਧੀਨ। ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਤਰ ਤੇ ਆ ਗਈ, 5-6 ਏਕੜ ਕੱਚੇ ਵੱਤਰ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਉਸ ਵਕਤ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲ ਅੱਜ ਮੰਗ ਲਿਆਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੰਗੀ ਪਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਹਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੰਗ ਲਿਆਓ। ਹੁਣ ਹਲ ਪੰਜਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਲਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਵਾਹਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੂਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੋਗ ਸ਼ਬਦ ਸਮਝਦੇ ਨਾ, ਜੋਗ ਨਹੀਂ, ਜੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਜੋਗ। ਉਹ ਜੋਗ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ,
ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦੱਸਣਾ ਪਏ ਕਰੇਗਾ ਵੀ ਜੋ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਬਲਦ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਖੁਰਲੀ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਰਾਤ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਢੱਗੇ, ਰਾਤ ਖੁਰਲੀ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਰਲੀ ਸਮਝਦੇ ਜੀ, ਮੈਂ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਚੱਲ ਜਾਂਗਾ ਜੇ ਰੱਬ ਉਮਰ ਬਖਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਹੋ, ਅਗਲੇ ਨਿਆਣਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਨਵਜੀਤ ਸਿੰਘ? ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਜੀ। ਖੁਰਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੱਠਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਣੀ ਜਾਂ ਗਤਾਵਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਟਾ ਪਾ ਕੇ ਤੂੜੀ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਬਲਦ ਜੋ ਲੈਣੇ। ਆਪਣੇ ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਖੋਲ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿਓ। ਜਿੱਦਣ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮਿਲਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨਾ ਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਵਾਹ ਲਓ। ਨਾ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੱਕਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਬੰਦਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਲਦ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਗਾਨਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋਣਾ ਹੈ। ਬਿਰਾਨੇ ਦਾ ਅਰਥ ਪਰ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ। ਹਰ ਬਿਨ ਬੈਲ ਬਿਰਾਨੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਾਟੇ ਨਾਕਨ ਟੂਟੇ ਕਾਂਦਨ ਕੌਦੂ ਕੋ ਪੁਸਖਈਏ। ਨੱਕ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਨਕੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਵੇ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੇ, 2 ਬਲਦ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਨੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਕੇਲ ਪਾਈ, ਨੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗਰਦਨ ਹੈ, ਕੰਧਾ ਹੈ ਧੌਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਣਾ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਪੰਜਾਲੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਗੱਡੇ ਦੇ ਜੋ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਿਆਰਿਓ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਰੱਬ ਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਰਦਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਬਿਨ ਬੈਲ ਬਿਰਾਨੇ ਕੋਈ ਹੈ, ਫਾਟੇ ਨਾਕਨ ਟੂਟੇ ਕਾਂਦਨ ਕੰਧੇ ਕੌਦੂ ਕੋਦਰੇ ਦੀ ਕੌਦੂ ਕੋ ਪੁਸਖਈ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੁਣਿਓ। ਸਾਰੋ ਦਿਨਸ ਡੋਲਤ ਬਨ ਮਈਆ ਅਜੂਨਾ ਪੇਟ ਅਗਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਮੈਂ ਹਟ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਟੀਕੇ ਤੋਂ। ਹਰ ਬਿਨ ਬੈਲ ਬਿਰਾਨੇ ਕੋਈ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਟੀਕੇ 'ਚ ਚਾਹੀਏ ਪਰ ਅਧੀਨ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੋ ਦਿਨ ਸੇ ਡੋਲਤ ਬਨ ਮਈਆ ਅਜੂਨਾ ਪੇਟ ਅਗਾਈ ਹੈ। ਬਲਦ ਨੂੰ ਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਖੁਰਲੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ, ਉਹਦਾ ਪੇਟ ਰੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਨ ਮਈਆ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਖੇਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੰਗਲ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾ ਘੁੰਮਦਾ, ਇਹਦਾ ਅਜੇ ਪੇਟ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ। ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੋ ਦਿਨ ਡੋਲਤ ਬਨ ਮਈਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬੁਢੇਪੇ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਤੋਂ। ਦੰਦ ਟੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਪਸ਼ੂ ਇੱਥੇ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਬਲਦ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਖੁਰਲੀ ਤੇ ਬੰਨ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦਾ ਰੱਸਾ ਖੋਲ ਦਿਓ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨਾ ਬੇਇਨਸਾਫੀ, ਜਿਨਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜੰਗਲ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦ ਹੋਣ ਤੇ ਕੁਝ ਜਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੁਢੇਪੇ 'ਚ ਜੰਗਲ 'ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਏਗਾ, ਮੂੰਹ ਮਾਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਪੇਟ ਰੱਜਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੰਦ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇੰਨੀ ਡਾਕਟਰੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੰਨੇ ਬੰਬ, ਜਿੰਨਾ ਅਸਲਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ੇਰ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਥੋੜਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਬੁਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਕੋਟ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਬਾਰੇ, ਪੁੱਛਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੀਜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਚੌਥਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਥਾਂ,
ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੀਸਰਾ ਕੈਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਪੁੱਛਦੇ ਤੀਸਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਕੈਸੀ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਥਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੇ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਬਣਾ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ परमात्मा ने पहला श्रेष्ठ तां बनाया क्योंकि जो ਇਹਦੇ ਕੋਲ दिमाग है, पर जे बंदगी नहीं करता, गुरमत कहती है पशु तो भी माड़ा है। तुसी दो श्लोक पढ़ो गुरु तेग बहादुर साहब दे। एक श्लोक है महाराज जी का, एक भगत भगवान जे प्राणी कै नाहे मन। जिस इंसान दे अंदर एक परमात्मा की भगती नहीं, ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਵਰਤੇ, जैसे सूकर सवान, ये जून ही है ना जी, सूकर आप समझ गए, सूर, सवान का अर्थ कुत्ता। गुरु तेग बहादुर साहब कह रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, फरमा रहे ने, एक भगत भगवान जे प्राणी कै नाहे मन, जैसे सूकर सवान नानक मानो ताहे तन। देखो तो लफ्ज वरत्या ताहे तन, उस शरीर विच नानक मानो ताहे तन। पर जे होर कबीर साहब ने तो इस तो अगे भी लै गए, कहने लगे ठीक है कि एक कुत्ते की बिरती वाला जे बंदगी नहीं करता, महाराज ने क्या सुख है हेत बहुत दुख पावत, सेव करत जन जन की द्वार है द्वार, स्वान जो डोलत न सुधराम भजन की। पर कबीर साहब ने क्या, नहीं नहीं, इंसान जदों बेमुख हो जाए, किरदार तो डिग जाए, परमात्मा तो इनकारी हो जाए, उन्होंने तो इत्थों तक शब्द वरत्या, कहने लगे सूकर जोन माड़ी है, पर साकत नालों तां सूकर भी चंगा है। वह पिंड की गंदगी साफ करता है, जिथे जाता गंदगी पाता है। कबीर साकत ते सूकर भला, रख है आछा गाँव, वो साकत बपड़ा मर गया कोई ना लह है, ना साकत इंसान है, सूरत है टेढ़ी मुड़ी जोन है। कबीर साहब ने एक और वचन किया, कबीर बैसनों की कूखर भली, एक इबादत करने वाले दे दर ते बैठी कुकरी कुत्ती चंगी। ये मैं बाणी चो बेनती कर रहा। तो महाराज कहने साकत की बुरी माए, ओ नित सुना हर नाम जस ओ पाप बिसान जाए। तू श्रेष्ठ हैं, पर बंदगी वाले दे दर ते बैठे कुत्ते दे कन्ना विच भी कोई आवाज़ पैंदी है, तेरी माँ तो ओदे चो हिस्सा बनाती हो, जिहड़ा तू पाप करके आउना, तेरी माँ नालों तां ओ कुकरी श्रेष्ठ है। हुण तां तुलना उत्थे कीती ना। मैं इस करके बेनती की जी, जदों इंसानी जामा लैके बंदा खसलत पशुओं वाली करता है, फिर उन्होंने गुरु जी कहते करतूत पशु की मानस जा। खाना निंद्रा श्री दस रहे सिंह ते भोग, ये तो पशु दे भी कोल है जी, वह भी खांदा है, वह भी भोग भोगदा है, वह भी निंद्रा च है। महाराज जी ने त्या क्या, करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात। मैं पहला नुकता ये वे जी, इंसान तां श्रेष्ठ है, इनू परमात्मा ने दिमाग दिता है, जे बंदगी करे फिर कित्थे पहुँच जाएगा। गुरु तेग बहादुर साहब के दोनों श्लोक इकट्ठे ने। एक भगत भगवान तो पहला श्लोक है कि जे घट सिमरन राम को, प्यारे कला नर नहीं रहिंदा, वो इंसान नहीं। बस आ ही फर्क है, इंसान की सुरत डिग पै तो पशु तो थले चला जाता है, तो जे किते सुरत शब्द नाल जुड़ जाए तो गुरप्रसाद वरद है, इंसान भगवान बन जाता है। महाराज कहते जे कट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान, ते नर हर अंतर नहीं, ते नर हर अंतर नहीं, नानक साची मान। कहते सच जान उहदे विच ते परमात्मा विच फर्क नहीं। बेनती करांगा जी, पहला नुकता याद रखो, 5 नुकते ने। पहला इंसान का दिमाग, ते बाकियां सब नूं काबू करी बैठा। वो शेर नूं जंगल का राजा कहिंदे आ, बंदे ने तो उन्होंने भी सर्कस च नचाना शुरू कर दिता, नचदा इहदे इशारियां ते। दूसरा नुकता यह वे कि रब ने इहनूं 2 हत्थ दिते ने जिहड़े दूजियां कोल नहीं। याद रखियो, इस ये बड़ी बड़ी ताकत है मनुखा श्रेष्ठ दी जीवन दी। सानू 2 हत्थ दिते ने। हुण बांदर आपां कहने चारां नाल चलदा ना, वो हाथ नाल इन्ना कुछ नहीं कर सकता जिन्ना आपां कर सकने। हाँ, एक जानवर रब ने पैदा किया है जिन्हों रब ने एक हत्थ दिता है, उन्होंने करी कहिंदे आ। करी अर्थ समझे ना, करी दा अर्थ हाथी। इसे करके उन्होंने हाथी शब्द वरत्या गया। मैनूं बख्श दिया जे, अज मैं पढ़ रहा सा, कर शब्द अर्थ हाथ, 2 कर जोड़ करूँ, कर आ गया ना,
ਤੇ ਕਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਉਹਦੀ ਸੁੰਡ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਕੰਮ ਸਾਰੇ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋੜਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ ਪਕੜ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਰੀ ਹਾਥੀ ਤੇ ਕਰੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰਿਓ ਦੋ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾ ਦਿਮਾਗ ਕਰਕੇ, ਦੂਜਾ ਹੱਥਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹਾਥੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਯੁੱਗਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਝਿੰਗਾੜਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਝਿੰਗਾੜ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸ਼ੇਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਹਾੜ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਤਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭੌਂਕ ਰਿਹਾ, ਕੋਇਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਂ ਕਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸਾਇੰਸ ਕਰਕੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਸ਼ੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ? ਇਸ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ, ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਨੁਕਤਾ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਇਕੱਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵੇਦ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸ਼ਰੂਤੀ ਚੱਲੇ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਜਾਨਵਰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਕਿੰਨੀਆਂ ਲਿਪੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਦੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਪਿਆਰਿਓ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਲਿਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਵਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਲਿਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਕ੍ਰਿਪਟ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਪੀ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿੰਦੀ ਵਾਲੇ, ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਲਿਪੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਲਿਪੀ ਆਸਨ ਨੇ, ਲਿਪੀ ਆਸਨ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਲਿਪੀ ਆਸਨ, ਆਸਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਥਾਂ, ਤੇ ਲਿਪੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਲਿਪੀ ਜਿਵੇਂ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਆ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਲਿਪੀ ਆਸਨ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਲਿਪੀ ਆਸਨ ਸ਼ਨੀਲ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਮੈਟਲ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲਿਪੀ ਆਸਨ ਮੈਟਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਪੀ ਆਸਨ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਧਰਤੀ ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਲਿਪ ਲੈਣਾ। ਕਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਉਂਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਲਿਪੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ ਲਿਪੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ, ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਲਿਪੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 7 ਸੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ, ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਗਾਮਾ ਪਾ ਦਾ ਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਨੇ, ਮੋਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਰ ਹੈ। ਸੁਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੁਰਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, 7 ਸੁਰਾਂ। ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਮੱਗਰੀ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਖਤ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। 4 ਹੋ ਗਈਆਂ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਮਾਗ ਕਰਕੇ, ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਖੱਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੀਸਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਦਮ ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਤੇ ਪੰਜਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਝੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਗੋਲ ਕੇਵਲ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇਰਾ ਅਵਸਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਾਰ, ਘਟ ਭੀਤਰ ਤੂੰ ਦੇਖ ਵਿਚਾਰ। ਸੁਣਿਓ ਬੇਨਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੈ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੁਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਭਗਤ ਕਮਾਈ।
ये दुर्लभ है। हालां आपां मैडिकल साइंस वाल नहीं तुरे, रब ने की कोई दिता है। मैं एक दिन क्या सी, तुसीं डॉक्टर शायद कोई सुनते हो घर च, मैनूं बख्श दिओ, मैं एक तां पढ़िया सी कि 6 लाख गैलन खून एक साल विच साडा हार्ट पंप करदा है। किडनी रोज़ साफ कर रही है। हालांकि जानवरां बाकियां कोल भी इस सिस्टम है ना, पर परमात्मा ने कृपा की। महाराज ने कहा गुर सेवा ते भगत कमाई तब ये मानस देही पाई। ये अर्थ इउं कीते जाते हैं जी, तू गुरु की सेवा ते भगती की नहीं, गुर सेवा ते भगत कमाई तब ये मानस देही पाई। शरीर मिल गया है, मत समझ तू इंसान है। जे गुरु की सेवा ते परमात्मा की भगती की तां जन्म सफल, नहीं तो सफल नहीं। तब ये मानस देही पाई। भजो गोबिंद भूल मत जाहो, मानस जन्म का यही लाहो। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बानी, भज ले रे मन सारंग पानी। मैं सिर्फ बाणी दे आसरे बेनती कर रहा भाई। महाराज कहते जिन्नी देर तक बुढ़ेपा नहीं आया, असी कहने किन्ना नाम जपीए, कहते जिन्नी देर तक तेरा गला नहीं बंद होंदा। किन्ना सेवा करिए जिन्नी देर तक तेरे हाथ नहीं जवाब देंदे। महाराज कहते जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं बानी, भजले रे मन सारंग पाइन पानी। अब ना भजस मानस जन्म दुलंभ है, अब ना भजस भजस का भाई आवे अंत ना भजया जाई। अध खला के पाठ नहीं करना जी। आवे अंत ना भजया जाई नहीं। भजन का अर्थ है दौड़ना, भजया अंतला समा आ गया, तू बंदगी नहीं कर सकेगा। मैं तां बेनती की, ये बड़ा दुर्लभ है गुरु साहब ने। हुण अगली अर्ज आवागुण वेखो। मैं तो मानना वा जी, गुरु साहब मानते आ, बौद्धिज्म नहीं मानता, पर वो कहता तत्त बिखर जाते आ, तत्त फिर इकट्ठे हो जाते आ। इस्लाम नहीं मानता जी, ईसाईयत नहीं मानती, पर बड़े वड्डे वड्डे इन्हां च जिहड़े होया मानते रहे आ। असीं मानने आ, गुरबाणी मानती है। फिर ये चक्कर की है अगला जन्म। मैं एक दिन आप जी नूं एक बेनती की, कल जिहड़ा शब्द आपां पढ़िया ना जी, वो असल च जेड़ा साडा चेता है। हुण मान लो आपां वाहिगुरू वाहिगुरू कह रहे हैं, परमात्मा रब जो शब्द अपने क्या जाता भी अंतले समय साह निकलदियां मौत कह लो। जिस पासे बंदे दा ख्याल होवेगा, ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਤੁਰ ਅੰਤ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਮਾइंड ਵਿੱਚ, सब कॉन्शियस माइंड च जो कुछ होवेगा वो बंदे दे अंदरों निकलेगा। प्यारे चेते रखो, जो कुछ चेते करेगा अगला जन्म उदों ही बनया होया है। कई बारी आत्मा नूं वेट करनी पैंदी। मस्कीन साहब बहुत बोलते होंदे सन। उंज वैसे एक किताब है, मैं ना लै देना, मैं मृत्यु सिखाता हूँ, रजनीश दी असल च वो सारा वो च दस्सिया। पर मैं एक बार तुहानूं कहा सी, साडे परिवार च एक बच्चा है, हुण तो उहनूं सुरत काफ़ी होगी जी, वो अपने पिछले जन्म की सारी दसदा तो मिलता है। दाचर जिहड़ा जांदा सी, मैं बेनती करा दसदा मैं किवें मरिया। फिर मैं उन्होंने एक गल पूछी सी भी मैनूं तू ये दस, घर आया भी ये तू दस दिता मैं पिछले जन्म तो ओदियां नूहां, मैं करी क्या सी ओदियां नूहां मिलदियां ने तो कुछड़ नहीं चढ़दा, क्योंकि बच्चा धियां दे कुछड़ चढ़ जाता है, नूहां दे हत्थ तक नहीं लांदा। इसदा मतलब पिछली जिहड़ी ओदी खेड वो पई है। मैनूं एक गल कही भी तेनों आ पता लगा एक्सीडेंट होया इस तरह मरिया, पर मरण वेले उदों की होया जदों अगला जन्म मिलिया तेनों उहदे विच की सी? कहंदा बस उहदा ही पता नहीं। रब ने कैसी रमे रखी। हुण देखो गुरबाणी च एक बचन हुंदा है, असी कल पढ़िया सी, अरी बाई गोबिंद नाम मत बिसरै, भगत तरलोचन जी। भाई गुरदास साहब जी दे दो तुका ने, कहते जुग जुग मेर शरीर का वासना बद्धा आवे जावे। जुग जुग मेर शरीर का, मेरे शरीर मेर शरीर मेर दा अर्थ मेरा नहीं, मेर अर्थ आत्मा। हर युग विच जेड़ा मेरा जीव आत्मा है, जेड़ी मेरी चेतना है, वासना बद्धा, उन्होंने तां चोला बदलना पैंदा जिहो जी वासना है। वासना बद्धा आवे जावे, फिर वटाइयां, ये दोबारा दोबारा होंदा, वटा वटा के शरीर होंदा। ज्ञानी होए मर्म को पावे, जिहदे ते वाहिगुरू किरपा करे उन्होंने ज्ञान दिंदा है, उन्होंने समझ पै जाती है। हुण इत्थे सुनियो,
एक महाराज दा ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰੇ ਨੇ ਨਾ, मैं सच्ची तुहानूं दसां, जदों तुहाडे च कोई संगत विचों प्रमाण नाल बोलदा है ना, उदों मन खेड़े च आ जांदा भी गल अज मेहनत सफल होवेगी। उत्थे जिहड़े पहिरे ने इत्थे ही फर्क है। डॉक्टरी पता नहीं मैडिकल साइंस की कहंदी, साडे कहण लग पे बंदे अंदर अग कित्थे वे, अंदर पानी कित्थे वे। मैं कहा सानू कोई पता नहीं मैडिकल साइंस की कहंदी, बाबा जी कहंदे आ पहला पैरा रैण कै वणजारिया मित्रा हुक्म भया गरबास। हुक्म च खेड़ बनी। बंदा यही लभदा पिया ना, ये संसार किवें बनिया, मशीनां दब के तोड़ तोड़ के तत्त किवें बनिया। महाराज जी ने कहा बनिया किवें, तैनूं दसां, ये बाजीगर ने खेड़ पाई आ। बाजीगर जैसे बाजी पाई नाना रूप भेख दिखलाई, सांग उतार थम्यों पसारा तब एको एकंकारा। ये बाजीगर ने खलारा पा दिता ही। तो जदों बाजीगर समझ मदारी की खेड़ खत्म करता, सब कुछ लपेट के ले जाता है। जिन्हों आप रोज़ जब चौपाई साहब च पढ़ते हो, जब उदकरख करा करतारा, उदकरख मीन्स फैलाओ करना, मैं अपना फैला कर लगा। प्रजा धरत तब दे अपारा, जनता लोक धरती सब पैदा हुए। जब आकरख करत हो कब हूँ, जिदन क्या सारे खिंचने ने, तुम मैं मिलत दे धर सब हूँ। एक गल होर हिंदुइज्म कहता है, ये संसार तां बनिया पापुन, पर गुरबाणी महाराज कहते जब आकार कछ ना दृष्टेता पापुन तब कहते हूँ। तो मैं अज तो पढ़िया, मैं वाह सतगुरु, एडी वड्डी फिलासफी दो तुकां कहन लगे, जो आकार नहीं सी उदों पापुन कित्थे सी। ते महाराज जी किवें सब कुछ कहानी बनाई। हजूर कहते ने कि जदों इत्थों साडी धार्मिकता शुरू हुंदी है कि मनुख नहीं कला सिख नहीं, हर मनुख ਜਿਹੜਾ माँ ਦੇ ਉਦਰ ਚ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਚੇਤਨਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੇਵਲ ਮਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਦੇ ਸਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ, ਹੁਕਮ ਭਇਆ ਗਰਬਾਸ, ਉਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ। ਖਸਮ ਸੇਤੀ अरदास, खसम सेती अरदास वखाना, उर्द ध्यान लव लागा। ना मिर्जाद आया कल भीतर, बौड़ जासी नांगा। जैसी कलम वुड़ी है मस्तक, तैसी जीड़े पास, कहो नानक प्राणी पहले पैरे हुक्म भया गरबास। हुण ये पहला पैर आ गया। चौथा पैर मौत है, वो है चौथा पैरा रैन कै वणजारिया मित्रा, लावी आया खेत। हुण इसमें इको तोकांगा, साई वस्त प्राप्त हुई जिस्यों लाया हेत। ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ तेरा सब कॉन्शियस माइंड जुड़िया है, ਜਿਹੜਾ ख्याल मर लगिया तेरे अंदर पैदा हो गया। गुरु नानक साहब कहते अगां तैनूं मिलण वाला है। हुण आ ਜਿਹੜਾ कल असीं पढ़िया सी जी, अरी बाई गोबिंद नाम मत बिसरै। क्यों जी? कहन लगे ख्याल ही जन्म दिंदा है। अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, जिहड़ा मरदियां कहे हाय पैसा हाय पैसा, अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै, ऐसी चिंता मैं जे मरै। ये आवागौण है, सर्प जोन वल वल उतरै। अक्सर तुसीं देखोगे, एक झूठ नहीं जी, सप खजाने उत्ते बैठे मिलते हैं, चेतना उहदी ओह काम कर रही। अंत काल जो इस्त्री सिमरै, चेता कर दिया, काम चेते आ गया। इत्थे याद रखियो, कला इस्त्री ਲਈ नहीं, इस्त्री ਲਈ कला नहीं वरत्या भी, इस्त्री घटिया करके नहीं शब्द वरत्या। ਇਹਦਾ मतलब है बंदे दे अंदर जे कामुक बिरती होवे ते यही बिरती भावें औरत विच होवे। ख्याल है ना, अंत काल जो इस्त्री सिमरै, जे ਇਹਦੇ ਚ मौत हो जाए तो महाराज कहते ने बेसवा जोन वल वल उतरै। अंत काल, कल असीं पढ़िया सी शब्द, अंत काल जो लड़के सिमरै, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਏ। ऐसी चिंता में जे मरै, सूकर जोन सूकर दी, सूकर जोन वल वल उतरै। अंत काल जो मंदिर सिमरै, मंदिर दा अर्थ मेरा घर मेरे महल। ऐसी चिंता में जे मरै, ते महाराज कहंदे आ प्रेत जोन वल वल अवतरै। अंत काल नारायण सिमरै। आई जे प्यारिओ, आ जिन्नी तैयारी है सत संगत दी, कीर्तन दी, बाणी दी, ਇਹਦਾ मकसद तो यही ना अग्गा सौरज है। ये सिर्फ तैयारी है भी सब कॉन्शियस माइंड विच इन्ना क नाम चला जाए
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅੰਤਲਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਤਾਂ ਸਹਿਲਾ ਮਰਨਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅੱਗਾ ਚੰਗੀ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਆ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਸਤਿਕਤਾ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਉਹਨੇ ਬਾਪ ਦਾ ਸਰਾਧ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਤਾਂ ਬਘਿਆੜ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਾਸ ਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਸ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਮਰ ਜਾਏ, ਬਦ ਤਰਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਮੁਕਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਭੇਦ ਹੋਵੇਂਗਾ, ਆਵਾਗੌਣ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਚੇਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਤ ਕਾਲ ਜੋ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ, ਐਸ ਅੰਤ ਕਾਲ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿਮਰੈ ਐਸੀ ਚਿੰਤਾ ਮਹਿ ਜੇ ਮਰੈ, ਬਦਤ ਤਰਲੋਚਨ ਤੇ ਨਰ ਮੁਕਤਾ, ਪੀਤਾੰਬਰ ਵਾਕੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸੈ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਮਰਨਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ ਜੇ। ਮਰਨਾ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਅੰਤਲੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਇੱਕੋ ਕੱਕਾ ਤੇ ਗੱਗਾ ਹੀ ਹਟਣਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਤੇ ਖੇੜਾ। ਵਿਕਾਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਰੁੱਖਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 10-10 ਬੈਡਰੂਮ ਦੇ ਘਰ ਨੇ, ਵਿਕਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੱਚੇ ਘਰ ਤੋਂ ਏਡੇ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਿਲਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਰੁੱਖਾਂ ਪਾਣਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਕੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਥੋੜਾ, ਮੈਂ ਭੋਗਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗਜ਼ਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਹਵਾਏ ਬੰਦਗੀ ਅਵੁਰਦ ਦਰ ਵਜੂਦ ਮਰਾ। ਹਵਾਏ ਬੰਦਗੀ, ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਂਗ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਭੋਗਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਹਵਾਏ ਬੰਦਗੀ ਅਵੁਰਦ, ਅਵੁਰਦ ਦਰ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਦਰ ਤੇ ਵਿੱਚ, ਵਜੂਦ ਦਰ ਤੇ ਢਾਂਚਾ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਦਾ। ਹਵਾਏ ਬੰਦਗੀ ਅਵੁਰਦ ਦਰ ਵਜੂਦ ਮਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਂਗ ਇਸ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਵਗਰਨੇ ਜ਼ੋ ਕੇ ਚੁਨੀ ਆਮਦਨ ਨਾਬੂਦ ਮਰਾ, ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਤਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਤਨ 'ਚ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ ਕਰ, ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਰਮਜ਼ ਪਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅੱਜ ਅਰਥਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਉਦਮ ਕਰ, ਤੇ ਸੱਚੀ ਆਏ ਉਦਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਉਦਮ ਕਰੇ ਭਲਕੇ ਪ੍ਰਭਾਤੀ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਾਵੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਰਨਾ ਬੰਦਾ, ਉਦਮ ਹੈ ਨਾ। ਉਦਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਣਾਨਾ। ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ, CM ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਰਹੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਮੁਸਾਫਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੈਸੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਚੰਗਾ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਕਿਤਾਬ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਮੁਸਾਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹਾ ਢਲਿਆ, ਮਰੀਅਲ ਜਿਹਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾ ਕਰੇ, ਢਿੱਲੜ ਜਿਹਾ, ਆਲਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਾਣੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵੇਖਿਆ ਮਰੀਅਲ ਜਿਹਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਉਹਦੇ, ਬਲਦ ਵੀ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਮਾੜੀਆਂ ਜੀਆਂ। ਉਹਨੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ। ਮਹਾਤਮਾ ਉਹਦਾ ਸਰਲੇ ਕਿ ਚੰਗਾ ਦੋਸਤੀ ਜੋਤਸ਼ੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਕਾਕਾ ਇਹ ਕੀ ਤੇਰੇ ਘਰ 'ਚ? ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਛੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਰਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਮਾੜੇ। ਉਹਨੇ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਜੇ ਬਰਕਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੋਏ, ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਤੇ 4 ਹੱਡ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਮਾਸ ਮੂਸੀ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਕੋਈ ਨੇ ਪੱਠੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਹੱਥ ਦੇਖਣਾ। ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋਤਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ
ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪੁੱਛਣਾ ਤੇ ਕੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਪਾਅ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਪਾਅ ਇਹ ਵੇ, ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸਾਰ ਤੂੰ ਉੱਠ ਪੈਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਟੱਕਰੇ ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ ਇਹਨੇ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਤਰੀਕਾ ਕੀ, ਬੰਦਾ ਆਲਸੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੈਨੂੰ ਟੱਕਰੇ ਤੂੰ ਉਹੀ ਕਰ ਲੈ। ਟੱਕਰੇ ਸਮਝ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮਿਲੇ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੂਰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅਲੋਪ ਆਉਣਾ ਉਦੋਂ ਮੰਜੇ ਤੇ ਪੈਣਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸੌਂ ਜਾਏ। ਵੇਖੋ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਲੋਪ ਆਵਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਰੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਸਵਖਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਗੇ 10 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਪੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਲਰਿਆ ਖੁੱਲਿਆ ਸਮਾਨ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਜੇ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਹੈਗਾ। ਆੜ ਛਾਂਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਗੋਡੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਘਾਹ ਪੱਟਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬਲਦਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਨਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਹੀਨੇ ਕੁ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਫੇਰ ਆਏ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਦਗ ਦਗ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ, ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ, ਡੰਗਰ ਵੀ ਚੰਗੇ, ਘਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਬਾਹਰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਫੇਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਲਹਿਰਾ ਬਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਾੜਚੂ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜੀ ਮੈਂ ਹੀ ਸਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋਤਸ਼ੀ ਮੈਂ ਬਣਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਜੋਤਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਸਲ 'ਚ ਤੂੰ ਸੈਂ ਆਲਸੀ, ਤੂੰ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਕਬੀਰ, ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਹੋਏ ਨਾ 12 ਬਾਰ। ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਲੱਭ ਦੇ ਪਾਈ ਵਡਭਾਗੀ, ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੇ ਤੇ ਆਤਮ ਘਾਤੀ। ਬੜਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਬੜੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ। ਚੇਤਨਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ 'ਚ ਕੀ ਚੇਤੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ ਹੋਏ ਨਾ 12 ਬਾਰ, ਜਿਉਂ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੂਏ ਗਿਰੈ। ਕੱਚੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਫਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਬੌਰ ਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਡਾਰ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਟਾਹਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਹੋਇਆ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਆ ਕਣਕ ਵੱਢਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਆ ਕਣਕ ਵੱਢਦੇ ਆ, ਦਾਣੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਝੋਨਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ, ਜੀਰੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਝੋਨਾ ਵੱਢਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਕੁਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਪਿਆ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਗਲਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ। 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਅੰਕੁਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ, ਆਤਮਾ ਮਿਲੀਏ, ਬੀਜ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਅੰਕੁਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਬੀਜ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬੀਜ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮੰਦਰ ਬਣਾ ਲੈ। ਕਾਇਓ ਦੇਵਾ ਕਾਇਓ ਦੇਵਲ ਕਾਇਓ ਜੰਗਮ ਜਾਤੀ। ਇਹ ਕਾਇਆ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹੋ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਰਤਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬਸ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਨਾਸਤਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ, ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਰੱਖੀ ਤਾ ਤੂੰ ਜਗ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਅੱਖਾਂ ਕੇਵਲ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਦਾਰਥਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਨੂੰ, ਜੀ ਬੋਲਣ ਨੂੰ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅੰਤਰ ਗੁਰ ਆਰਾਧਨਾ, ਜੇਵਾ ਜਪ ਗੁਰ ਨਾਉ, ਨੇਤਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਣਾ, ਸਰਵਣੀ ਸੁਣਨਾ ਗੁਰ ਨਾਉ। ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੇਵਲ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਸਰਵਣ ਹੋ ਮੇਰਿਓ, ਸਾਚਾ ਸੁਣਨਾ ਨੌ ਪਠਾਏ। ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ, ਹਰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਜੋਤ ਧਰੀ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ। ਇਹ ਇੰਦਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਨਸ ਦੇ ਅਮੋਲ ਹੈ ਹੋਏ, ਅਮੋਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਏ। ਅੱਖੀ ਦੋ ਨਿਰਮੋਲਕਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਏ।
महाराज कहते ने मस्तक सीस अमोलक है, चरण शरण गुर धूड़ सुहाए, जेवा सरमन निर्मोल का शब्द ਨੂੰ सुने शब्द सुरत, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ, शब्द सुने तो लोगों ਨੂੰ सुनाए। ਇਹਨੂੰ क्या चरण ਤਾਂ पर सकिया तो चरण गुरु अमर पवल रहे, हथ ਤਾਂ पर सकिया हथ लगे गुरु अमर पै, जी ਤਾਂ पर सकिया तो जी गुरु अमर भणीजै, नैन ਤਾਂ पर सकिया तो नैन गुर अमर पखीजै। मैं तां कि मेरी बेनती फिर सुनियो, अखां केवल कंप्यूटर देखने लिए नहीं, अखां रब देखने वास्ते भी नहीं, ਕੰਨ ਕਵੇ ਗੰਦਨ ਵੈਣ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ नहीं, शब्द सुनने वास्ते नहीं, जीभ केवल बोलन वास्ते ते चखण ਲਈ नहीं, जीभ वैगुरु वैगुरु गाउण वास्ते दित्ती है। ਜਿਹੜਾ इस इंद्रिय ਨੂੰ समझ गया फिर ਤਾਂ जन्म सफल, जे नहीं फिर ਜਿਹੜਾ मृतक ਵੇਲੇ शब्द पढ़िया वो चेते रखियो, देही गावा जियो धर्मै तो है ਤਾਂ ਮੂਲਕ ਸੀ, बस है पंच किरसाना। ये पढ़ते ने अक्सर शब्द पढ़िया जाता है ना, देही गावा गांव पिंड है, जियो जिहड़ी साडी आत्मा वो चौधरी चिंद, बस है पंच किरसाना। इस पिंड च 5 जने रहिंदे आ, नैनू नकटू सरवणु रसपत इंद्री, वासना दी इंद्री, नैनू नकटू सरवणु रसपत इंद्री, कहा ना माना बाबा अब ना बस होए गाँव, कहते मैं नहीं रहना इस शरीर चोड़। क्यों? कहते दिते ने तू चंगे वास्ते, ना बेड़ी डोब दी मेरी, ये तू चंगे दिते सन, नैनू नकटू सरवणु रसपति इंद्री, कहा ना माना, मेरी गल तो मनते को नहीं, मैं अपनी मनाते आ। अखां कहती चल फिल्म वेख के आ, जीव सबर नहीं करती, मैनू बख्श दिओ, आपां होला महला कढ़ के गए ना, जिन्ना इन्हें आनंद माणिया 2 दिन, किन्ना के माणिया जी है। प्रबंधक वीर बैठे हो, गुस्सा ना करियो, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, मैं दुआई देना, शरीर लिए खाओ जीव लिए ना खाओ। ये बड़ी भैड़ी जे, ये मोटी कोई नहीं हुंदी, गले तो थले रहन कुछ नहीं देंदी। चलो रब करे जे किते मोटी हो जाए तो खाना बंद कर दे, मूँह च फस जाए तो ये फसदी भी नहीं, शरीर एडा वड्डा कर जाती, आप उत्थे दे उत्थे रहिंदी। मैं कई सोचना कला बैठा भी वैगुरू स्वाद इहने लिया भोगदा, बाकी पै गर्दन तो थले। हुण महाराज जी ने देखो इत्थे क्या भी ये रसना जिहड़ी है नाम जपण वास्ते बनी है, बंदगी करन वास्ते बनी है। मैं तां अर्ज कीती जी ये दुलंभ है। महाराज जी ने कहा मैं नहीं, ये मैनू अपनी मनाते आ, ते सच्ची जे ये मनाते ने। देही गावा जियो धर्मै तो बस है पंच किरसाना, नैनू नकटू सरवण रसपत, सरवणु रसपत इंद्री, कहा न माना बाबा अब ना बसोए गाँव, घरी घरी का लेखा मांगे, कायत चेतू नाऊं, जिन्हों चित्रगुप्त कहते हैं, तो वही कढ़ के बैठा घड़ी घड़ी का दस। तो महाराज कहते इन्हों अगे कर, अखां नूं कन्नां नूं जीव नूं जिहड़े तेरा बेड़ा बहांदे रहे। कह लगे करा कि ये पहले ही भज जाते हैं। महाराज ने क्या धर्म लाए जब धर्म राय जब लेखा मांगे, बाकी निकसी भारी पंच किरसानवा, भज गए ना जी, लै बाध देव जियो दरबारी। कहते मेरी गल सुन लो दुनिया दे लोगो, कहत कबीर सुनो रे संतो, खेती करो नबेरा, ऐस जन्म च ऐसे वेले ये दुलंभ है, खेती करो नबेरा, ते रब अगे बेनती करो अब की बार बख्श बंदे को बौर ना भवजल फेरा। ये दोबारा ये देही ना मिले, असी तेरे च अभेद हो सकीए। मैं इस करके बेनती करांगा जी, ये जन्म दुलंभ है, बीज पिया है, पक्का फल है। कईयां ने पक्के फल दा अर्थ बुढ़ेपा भी किया, पता नहीं बाहर का बीज तो 6 महीनों बाद इनू मलण लई पता नहीं किन्ने को जन्म लग जा, क्योंकि आत्मा की तरक्की एक दिन च थोड़ा है। हाँ गुर प्रसाद वापर जाए फिर नहीं कुछ जी, फिर तो पूरा गुर अख्यो जा का मंत्र अमृत दिष्ट पेखे हुए संत, ये खिंच कर देंदा। सतगुरु कृपा करे, इन्ने दिन हाज़री भरदे हैं जी, बहुत भुल्लां मेरे तो होईयां ने। ते मैं पिछले दिन भी क्या, मैनू तकरीबन 26-28 साल हो चले ने जी आप संगत दे दर्शन करदे हैं। इनू बटरी ना समझियो, 26 सालां च उस गुरुद्वारा साहिब तो लैके इत्थों तक का सफ़र हर साल आप जी बहुत असीसां दिंदे हो। अज मैं भाई मंगल सिंह, सुखपाल सिंह, तरनजीत सिंह सारे बैठे,
मैं कहने इत्थे ते घर दे 2 सालों बाद अक जाते आ जी। प्राहुणा जाए सच्ची बंदा अक जाता है। ये हर साल तुसी संगत सीस दिया जे कि मैं तुहाडी सेवा भै भावनी नाल करदा रहा। मैं समुचे प्रबंध दा जिन्ने तुसी प्रबंधक वीर बैठे हो तुहाडा धन्नवाद। मंगर साहब ने वीर जी नरिंदरपाल सिंह जी, बहनीपाल साहब, अमृतपाल सिंह, जिन्ने तुसी बैंस साहब बैठे जी, तो खास करके बाजवा साहब का, क्योंकि बड़ा लम्मा समा हो गया उन्हें सेवा करदे ना। तो साडी ते यही अरदास है सतगुरु इन्हां नूं अंतले समय तक अपने इस दर घर की सेवा रहमत करते रहा जी। इन्हां दा समुचे स्टाफ दा जी, कीर्तनीय जथे। ते एक होर गल कि तुसी गुणी बंदियां नूं इत्थे सेवा लै रहे हो। भाई रविंदर सिंह जी ने, भाई लखविंदर सिंह जी, भाई इंद्रजीत सिंह जी, भाई ओंकार सिंह बैठे। मैं बेनती करांगा, देखो आई साडी समस्या जिन्हां गुरुद्वारियां दी गोलक कोई नहीं घटदी, वो प्रचारकां नूं नहीं साधदे। वो कहंदे ना भी हुण साडी तां गोल कोई नहीं निकलनी। मैं देखिया, मेरा बड़ा तजर्बा है, 26-27 साल, मैनूं 30 साल हो गया कथा करदियां। मैं 90 शुरू की, 96 तुहाडे कोल आ गया। जिन्नी स्टेज की परफॉर्मेंस चंगी होवेगी उन्ना चंगा गुरुद्वारा होवेगा। जे स्टेज ते गुणी बंदे कीर्तन करनगे, गुणी बंदे कथा करनगे, चंगा उचारण करने वाले बाणी पढ़नगे। मैं तुहानूं फिर बेनती कर दियां, गुरुद्वारा डेकोरेशन का नाम नहीं, गुरुद्वारा पत्थर का नाम नहीं, गुरुद्वारा कारपेट का नाम नहीं, गुरुद्वारा सुनहरी पालकियां का नाम नहीं। गुरुद्वारा तो उत्थे वे जिथे सिख मत्था टेके तो गुरुद्वारा बन के बाहर निकले, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ गुरु वस जाए। ये आप सब का धन्नवाद। तो मैं फिर शुक्रगुजार हाँ तुसी गुणी बंदियां नूं, क्योंकि मैं पिछले दिन ही कहा सी, जाने जी तुसी संगत इन्ना प्यार कर दिओ। मैं इत्थों तक बंदे देखिया जी इंग्लैंड विच, रब सब दा भला करे, रागी ग्रंथी जाते जो कथावाचक, मैं हड्ड बीती कह रहा, ਜਿਹੜੀ रात की दाल बची हुंदी है उन्होंने वो पा के दिन थल्लियों कढ़ के संगत नूं दूजी नहीं प्यारिओ, ये गुरु दीयां सिफतां करदे आ। ते रब ने साडे लेख इस तरह लिखे ने ना, कोई कीर्तनियां 99% कथावाचक। मस्कीन साहब का जीवन पढ़ो, हर बंदा रोजी लिए इधर तुरदा है, बाद जो मर्जी कोई झूठ बोली जा नहीं जी, इस तरह से चले हैं। पर एक अरदास है, दाता लोड़ ना रहन दी, लोड़ नूं लगन बना दे। ध्रुव ने बिल्कुल नहीं कहा मां मैनू रब किवें मिलदा है, उन्हें इक्को गल पूछी किस उद्यम ते राज मिले। ओदी लोड़ राज सी, जदों बंदगी वाले पासे तुर पिया ना, उन्हें कहा छड्ड मां अजे ते तुरी अद्धा राज आउंदा पिया, हुण तां अगे तक जाऊंगा। फरीद दी लोड़ खुदा नहीं, फरीद दी बाबा फरीद शेख फरीद साहब उन्हां दी लोड़ जीव दा रस सी। मां ने कहा अल्लाह दी इबादत कर शक्कर मिलदी है, लोड़ शक्कर सी। जिदन रब तक पहुँच गया उन्हें कहा माई छड्ड पर हुण शक्कर की, जिधर तू जोड़ देता है दे सामने गुड़ शक्कर दे खंड की है। इस करके बेनती है ये तुहाडे ने, तुसी इन्हां दी संभाल करनी हुंदी। साडे ते माँ बाप ही संगत है ना जी। मैं बटनी नहीं कर रहा सी, किन्ने कुछ दिन घर रहिने। मैं सच कहना 2-2 बजे रात आईदा है, रोटी पानी कई बारी गड्डी च खाईदा है। चलो ये सब कुछ बर्दाश्त हो जाता है, रोटी भी नींदरा भी। पर जदों इन्ना कुछ करके लोग रज के अपमान ते बेइज्जती कर दे ना, वो थोड़ा जिहा तंग करन लग पैंदा। पर फिर भी सोचीदा कोई नहीं मना, अब हम चली ठाकुर पहाड़, जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु पावें मार। सतगुरु इस अस्थान नूं होर तरक्की बख्शिओ। तरक्की का मतलब इत्थे संगतां आउंदियां रहन, लाग ते दीवान रहें, गाव ते सुजान रहें, जोग ते निशान रहें, गुरु पंथ महाराज के। आओ जी अज सब तो वड्डी असीस नाम दी दिओ। भाई साहब जी ने आप जी को ऐतवार तक कीर्तन करना है, आप जी आयो वध चढ़ के जी। आओ सारे कृपा करो, कोई रसना विरवी वांझी ना रहे, अदब सहित उच्चारण करो जी। सारे बोलियो सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु। सारे संगत जी सारे बोलो सतनाम वाहे गुरु,
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਤਨਾਮ 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 ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ 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 ਜੀ ਧੰਨ 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 ਸਤਿਗੁਰੂ